Hi friends, I am Jagabandhu Pramani, second year MBBS student from RJK Medical College, Kolkata. So in this video, I will clear some misconception about ESI Yoga that is present in Kolkata, ESI Yoga Medical College, and many misconceptions are there about this college. So I will clear all this, and I will give some required some important information about the medical college, like what is the bond criteria, what is the fees, what is the hostel fees, what is the how many seats are there, and many things I will say in this video. So watch this video full. আর তোমরা যারা বাংলাতে শুনতে চাও তো ভিডিওটা পুরোটা লাস্টের দিকে আমি বাংলাতেও একটু বুঝিয়ে দেবো, তো তোমরা ওই সেকশনটাই তোমরা স্কিপ করে দেখতে পারো। আর প্রথম দিকে আমি ইংলিশে বোঝাবো যাতে সবাই জানতে পারে পুরো ইনফরমেশনটা পুরো ইন্ডিয়াতে, যাতে সবাই বুঝতে পারে, ঠিক আছে? সো লেটস স্টার্ট অ্যাবাউট দিস ভিডিও অ্যাবাউট ইএসআই যোগা মেডিকেল কলেজ দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন কলকাতা. So the biggest misconception about this medical college, many says that it is a semi-government medical college, and I want to clear you that it is not a semi-government medical college. It is a fully government medical college, and it is not controlled by, it is not under the state government. It is just central government. It is controlled under the central government. So this medical college is not a semi-government. Okay. And second point is what is the bond criteria? You must have known previously the bond criteria was for 3 years. And what is bond criteria? I will tell you that after completion of internship in West Bengal or any other medical colleges in government, like I am studying in RJK Medical College, so we don't have any bond after the completion of internship. But in IP and ESI medical colleges there is 1 year bond. Previously it was for 3 year, and now presently it is for 1 year bond. That is after the internship you have to give 1 year compulsory house staffship in any part of the college. The college may transfer you to other hospitals also, but you have to work for them for 1 year compulsory. Okay. And secondly that what is the fees of the house staffship that is given by 1 year compulsory house staffship? What is the fees? So I'll tell you that the fees is above 80,000 per month. Okay, it may vary. And what is the hostel fees? Next doubt is hostel fees. Hostel fees, it is also a misconception that many tells that hostel fees is very high and it is 4,200 per month. We also had this misconception, but I want to clear you that the hostel fees is 4,200, but it is not monthly, it is per annum. Okay, and hostel is not compulsory. Many day scholars are also there, so hostel is not compulsory. And telling about hostel, one thing I should tell you that in ESI Joka for first year, hostel is given as 2 BHK flat, and in that 2 BHK room 3 persons are allotted, 3 students are allotted, and it has 2 rooms and for 3 students. And after first year, after second third year, they are allotted single room, separate room, like AIIMS Medical College they allot separate room for different students. In ESI Joka also after first year, so you are allotted different room for different students, separate room. Okay. Those who are preparing for NEET, you all know that in this COVID-19 situation all the offline classes are off now, and the best opportunity you should gain in this time is that you should enroll in online platform, and you know that Unacademy is the biggest online platform for NEET, UG and JEE. Okay, so you should enroll in Unacademy. You should use this opportunity. Okay, so first thing I am showing you that you will get branded notes if you enroll in Unacademy. Okay, and how you will get these notes? You can see these steps. Okay, you will install this app. In the syllabus section you will go and select the subject, then you will select the topic, then you can view this view notes and you can view these notes. Okay, so next thing is the bumper offer Unacademy is giving to you, that if you purchase the Unacademy subscription for 3 months you will get 1 month extra free, and if you get a subscription for 12 months you will get 2 months extra free, and if you purchase for 2 years then you will get extra 3 months free in Unacademy subscription. And if you use our code BONGMEDICOS, BONGMEDICOS, then you will get extra 10% off. And you all know that Unacademy has brought in front of you all the highest faculties of India, and you will get all them in under this Unacademy platform. You can study from anyone. If you take this subscription then you can enroll in any batch. Okay, if you enroll in one batch, you should not think that you cannot enroll in another batch. If you take subscription you can enroll in different batches. Okay, so what are the batches for NEET 2020 and 2023? I will tell you. If you are preparing for NEET 2022, then the batches are Enthuse batch, Sanjeevani batch, Bahubali batch. And if you are preparing for NEET 2023, then the batches that are for you is Legend batch, Sanjeevani batch and Bahubali batch. Okay, you can enroll in these batches, and if you take subscription then you can enroll in all these batches. Okay, and if you are financially weak now due to this COVID-19 situation or different reasons, you can apply for this financial assistance, and I will give the link of the form in the description. If you fill up the form, then you can get the something loan that is given by Unacademy now, and they will assist you financially. Okay, and you all know about the Unacademy Combat, that is the biggest scholarship test of India. It is conducted every Sunday 11 AM, and if you get top 3 rank then your subscription will be free. Unacademy will give you free subscription, and if you are in top
100, then additional discounts will be given that you can see in the screen. Okay, if you will use our code BONGMEDICOS, then you can enroll this Unacademy Combat for free. Okay. And telling about the hostel fees, telling about the college fees, that is, and it is divided into two sections. One is for state and all India quota students, state quota student and all India quota, it is 1 lakh per annum, and for IP quota student it is 24,000 per annum. Okay, what is IP quota? I will explain you that afterward. And what is the canteen fees for this is only for ESI JOCA only, okay, that is present in Kolkata. The canteen fees is 3,000 per month for lunch and dinner, and it is like a buffet system, and foods of overall all India is made there. Okay, and in this college 125 seats are there, and in that maximum 52% seats are reserved for IP quota students, and the remaining 15% for all India quota, and the remaining seats are reserved for 85% state quota of West Bengal. Okay, and many students come from Kerala in the West Bengal with this IP quota. Okay, and next thing is that what was the IP quota cutoff? The IP quota cutoff for ESI JOCA was 570. Okay, and the intern salary of this medical college is also different from the different medical colleges that are controlled by state. It is under the central government, so the internship salary is 23K per month. Okay, it will increase after a few days. And one important and the foremost thing I should tell that I also didn't know this fact, that in this ESI JOCA and other ESI medical colleges, we as a normal patient who are not under the IP quota cannot visit in the OPD of this medical college. It is only reserved for the those person who has the IP ID card. Okay, so let's tell you about who comes under the IP quota. There are many persons whose salary are below 20,000, and if their company are affiliated with this IP quota, IP ID card, then they will get this IP quota, and their children will get this benefit of reservation under the IP quota. Okay, so this is all about to tell about the ESI JOCA মেডিকেল কলেজ। তো তোমাদেরকে এবার বাংলাতে বলে দিচ্ছি যে কি কি ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে ESI মেডিকেল কলেজটা চুজ করার আগে। ঠিক আছে, প্রথম যে জিনিসটা সবারই মাথায় মিসকনসেপশন থাকে সেটা হচ্ছে তোমাদের এটা অনেকজনে বলে যে সেমি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ, এটা কিন্তু এটা নয় সেমি গভর্নমেন্ট, ইট ইজ এ ফুলি গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল মেডিকেল কলেজ। আর এটা কন্ট্রোল করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট যেমন আমাদের মেডিকেল কলেজগুলো কন্ট্রোল করে, তেমনি এটা স্টেট গভর্নমেন্ট করে না, এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে পুরোপুরি। তো তাই জন্য এটা ডাইরেক্ট আলাদা নিয়ম আছে যে তোমরা যদি এই মেডিকেল কলেজে যাও ESIC, তো তোমাদের ইন্টার্নশিপ শেষ করার পর 1 বছর কম্পালসারি তোমাদের হাউস স্টাফশিপ ডিউটি দিতে হবে। তারা যেখানেই তোমাদের পোস্টিং দেবে সেখানে গিয়ে তোমাদেরকে কাজ করতে হবে, তোমাদের 1 বছর কম্পালসারি। আর এটা আগে 3 বছরের ছিল, সেটা কমিয়ে এখন 1 বছর করা হয়েছে। কিন্তু একটা ভালো খবর যে হচ্ছে, ভালো ইনফরমেশন, সেটা হচ্ছে তোমাদের যে হাউস স্টাফশিপের যে বেতন দেওয়া হয় সেটা খুবই বেশি, সেটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাবাভ 80,000 পার মান্থ। ওকে, কিন্তু তোমাদের যে মানে কলেজ ফি সেটা কিন্তু খুব বেশি। তোমরা যদি অল ইন্ডিয়া কোটা বা স্টেট কোটা থ্রু অ্যাডমিশন নাও তাহলে তোমাদের কলেজ ফিসটা অনেকটা বেশি, সেটা হচ্ছে 1 লাখ পার অ্যানাম। কিন্তু তোমরা যদি আইপি কোটা দিয়ে অ্যাডমিশন নাও বা অন্য কোনো স্টেটের যারা আইপি কোটা দিয়ে অ্যাডমিশন নিচ্ছে তাদের পার অ্যানাম ফিসটা কম, সেটা হচ্ছে 24,000 পার অ্যানাম। ঠিক আছে, আর তোমাদের হোস্টেল ফিজের নিয়ে একটু বলে দিচ্ছি। অনেকে মিসকনসেপশন আছে যে হোস্টেল ফিটা 4,200 পার মান্থ, এটা আমিও আগে ভাবতাম কিন্তু এটা নয়। হোস্টেল ফিসটা হচ্ছে তোমাদের 4,200 পার অ্যানাম। ঠিক আছে, 1 বছরে তোমাদের এটা দিতে হবে। আর হোস্টেলে কী কী বেনিফিট পাবে, তোমাদের হচ্ছে বেনিফিটটা বেশি, কারণ তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের অ্যালটমেন্ট হয়, সেটাতে যে একটা কোয়ার্টার টাইপে করা আছে অনেক বড় বড়, তো ওই কোয়ার্টারগুলোতে তোমাদের একটা 2 BHK রুম দেওয়া হয়, 2 BHK ফ্ল্যাট। তো 2 BHK এর মধ্যে 3 জনকে অ্যালট করা হয়। ঠিক আছে, কিন্তু তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারের পর যখন তোমরা আরও সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে উঠবে, তো তোমাদের জন্য সেপারেট রুম অ্যালট করা হবে, যেমন এমস দিল্লি বা অন্যান্য এমসের যেমন আছে যে সেপারেট রুম ফর ডিফারেন্ট সেপারেট স্টুডেন্টস। তো সেটা তোমাদের এটা বেনিফিট হোস্টেলের জন্য যে তোমাদের আলাদা আলাদা রুম অ্যালট করা হবে। আর তোমাদের 16 তলা বিল্ডিং আছে একটা হোস্টেল, তো ওটাতে তোমাদের সবারই অ্যালট করা হবে সেকেন্ড ইয়ার থেকে। ঠিক আছে, কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদেরকে 3 জনকে একসাথে থাকতে হবে। আর নেক্সট আসি তোমাদের ক্যান্টিনের ফিজ হচ্ছে তোমাদের 3,000 পার মান্থ, এটা লাঞ্চ আর ডিনার দুটো মিলিয়ে। আর এটা মেন যেটা বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে তোমাদের, কারণ এই মেডিকেল কলেজে বাইরে থেকে অনেক স্টুডেন্ট আসে, যেমন ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের কেরালা থেকে আসে, কারণ তাদের আইপি কোটা বেশি আছে। তো ওদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যে অল ওভার ইন্ডিয়া যা ফুড তৈরি হয় সেটা তোমাদের বুফে সিস্টেমে দেওয়া হয়, তো যাদের যেটা প্রয়োজন সেটা নিয়ে খেতে পারে। ঠিক আছে, আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে তোমাদের এই বছর যে সিট ছিল তোমাদের ESI JOCA, সেটা হচ্ছে 125 সিটস। আর 125 সিটসের মধ্যে এই বছর যারা অ্যাডমিশন নিয়েছে, যেটা আমি জানতে পারলাম, আমার একটা জুনিয়র সেই ইনফরমেশনগুলো দিয়েছিল। সো 55 জন তোমাদের বাঙালি আছে আর 22 জন কেরালা থেকে এসেছে। তো এটা একটা রাফ এস্টিমেশন যে ম্যাক্সিমাম জন কেরালা থেকে আসে আইপি কোটা থেকে। আর আইপি কোটার তোমাদের 52% সিট রিজার্ভ আছে, আর বাকি তোমাদের যেটা বেঁচে আছে ওটার 15% সিট হচ্ছে তোমাদের অল ইন্ডিয়া কোটা, আর বাকি যে সিটটা বেঁচে রইলো সেটা হচ্ছে তোমাদের স্টেট কোটার জন্য। ঠিক আছে, আর আরেকটা জিনিস তোমাদের আইপি কোটার কাট অফটা কিন্তু আলাদা। আইপি কোটার কাট অফ যেটা এই বছর গেছিলো সেটা হচ্ছে 570। আরেকটা জিনিস যেটা ডিফারেন্ট, আমাদের মেডিকেল কলেজে ইন্টার্নশিপের স্যালারি যে স্টেট গভর্নমেন্ট আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইন্টার্নশিপের স্যালারি একটু বেশি,
28,000 অ্যারাউন্ড, কিন্তু এই তোমাদের ইএসআইয়ের ইন্টার্নশিপের স্যালারিটা একটু কম, তোমাদের 23,000 পার মান্থ, কিন্তু এটা কিছুদিন পরেই বেড়ে যাবে, যে আমি শুনলাম, আমাকে যে ইনফরমেশন দিয়েছে সে বললো। ঠিক আছে, আর হাউস স্টাফশিপে তোমাদেরকে আগেই বললাম যে তোমাদের যেহেতু তোমাদের ইয়ের ফিস যেটা এটা তোমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আন্ডারে, তাই হাউস স্টাফশিপের ফিসটা একটু, তোমাদের বেতনটা মানে স্যালারি যেটা স্টাইপেন্ড বলা হয় সেটা একটু বেশি, তোমাদের 80,000-এর উপরে বেতন। ঠিক আছে, আর তোমাদের আরেকটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি, যে অনেকজনেরই এটা জিনিসটা জানা নেই, আমারও জানা ছিল না, আমারও প্রথমবারই জানা হলো এটা, যে অন্যান্য মেডিকেল কলেজ আমাদের যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল আছে, তো ওখানে সব পেশেন্টেরই এন্ট্রি হয়, তোমাদের ওপিডিতে যারাই দেখাতে যেতে পারবে, তোমাদের যদি নিজেদেরও পেশেন্ট হয় কোনো, তো তোমাদের খুব ইজিলি ওখানে দেখাতে নিয়ে যেতে পারবে, কোনো প্রবলেম হয় না। ওপিডি ইজ ওপেন ফর অল অ্যান্ড এমার্জেন্সি তো সবসময় ওপেন থাকে। কিন্তু তোমাদের ইএসআইসি মেডিকেল কলেজে এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে তোমাদের ওপিডি সবারই জন্য ওপেন নয়। ঠিক আছে, ওপিডি অনলি ওপেন ফর যাদের ইএসআই কার্ড আছে। ঠিক আছে, তাদের জন্য ওপিডি খালি ওপেন। আমরা যেমন আমাদের যেমন ইএসআই কার্ড নেই বা কিছু নেই, তো আমরা কি ওপিডিতে দেখাতে পারবো না ইএসআই মেডিকেল কলেজে। ঠিক আছে, কিন্তু তোমাদের যদি ইমার্জেন্সিতে যাও কোনো, তাহলে তোমাদেরকে দেখবে এমার্জেন্সি ইজ ওপেন ফর অল, প্রত্যেক মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সি ওপেন ফর অল। ওকে, তো এটা একটা নিয়ম, তোমরা জেনে নিতে পারো। আরেকটা তোমাদের কথা বলে রাখি, যে অনেকেরই মনে ডাউট থাকবে যে আইপি কোটা জিনিসটা কি। আইপি কোটা জিনিসটা তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। আইপি কোটা হচ্ছে একটা কোটা যেটা তোমাদের অনেক কোম্পানি বা অনেক গভর্নমেন্টের আন্ডারেও যারা কাজ করে, বিভিন্ন কোম্পানির আন্ডারে, তো বিভিন্ন কোম্পানির সাথে আইপি কোটার একটা অ্যাফিলিয়েশন থাকে। তো ওই যদি অ্যাফিলিয়েশন থাকে সেই কোম্পানি, তাহলে ওই কোম্পানির যারা এমপ্লয়িজ, যাদের বেতন হচ্ছে তোমাদের পার মান্থ 20,000-এর কম, ঠিক আছে, তো তাদেরকে এটা দেওয়া হয়, এই বেনিফিটটা দেওয়া হয়। ঠিক আছে, আইপি কোটার বেনিফিটটা দেওয়া হয় তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য, আইপি কোটার সিটটা রিজার্ভ করা হয়। এটা হয়ে গেল, তোমাদের অনেক কিছু ইনফরমেশন দিলাম তোমাদেরকে। ওকে, আর তোমাদের অন্য কোনো ডাউট থাকলে তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানিও। ঠিক আছে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট ইউ শুড কমেন্ট ডাউন ইন দিস ভিডিও। ওকে, আর তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর ভিডিওটাকে শেয়ার করো ম্যাক্সিমাম। তোমাদের যদি আরও কিছু জানার থাকে অন্যান্য মেডিকেল কলেজে নিয়ে, কোনো কিছু ডাউট থাকলে তোমরা আমাদেরকে আমাদের নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ দেওয়া আছে, সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে গিয়ে আমাদের পার্সোনালি মেসেজ করতে পারো। আর তোমরা আমাদের ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকে গিয়ে ফলো করে ওখানে গিয়ে তোমরা মেসেজ করতে পারো, আমরা রিপ্লাই দেবো, আর সেটার রিলেটেড আমরা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করবো যদি আমাদের ইনফরমেশনটা জানা থাকে। ঠিক আছে, চলো, আরও যা যা ডাউট আছে তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাও, সব কিছু তোমাদের ক্লিয়ার করে দেবো। আর তোমরা বেশি চিন্তা করো না, তোমাদের পরীক্ষা খুবই সামনে এসে গেছে, তোমরা এখন সবসময় পড়তে থাকো, ভালো করে পড়াশোনা করো। আর তোমরা যারা 12 আছো তাদেরও পরীক্ষা সামনে আসছে, বোর্ড, তো ভালো করে পড়াশোনা করো, একদম ডিপ্রেশন রাখার কোনো টাইমই নেই তোমাদের কাছে এখন, তো সবসময় পড়তে থাকো। ঠিক আছে, আর নিজেদের স্বপ্নটাকে পূরণ করার চেষ্টা করো তোমরা ভালো করে। তোমাদের স্বপ্নটা তোমাদের খালি নয়, তোমাদের মা বাবার স্বপ্ন, তোমাদের রিলেটিভ যারা আছে, তোমাদের কাছের মানুষ যারা, তাদের সবারই স্বপ্ন তোমার ঘাড়ের উপর আছে, খালি তোমার স্বপ্নই নয়। তাই ওদের মুখটা সামনে এনে মাইন্ডে তোমরা রেখো যে আমি যদি সিলেকশন পাই তারা কতটা খুশি হবে, তো সেটা ভেবে তোমরা পড়াশোনা করো, দিন রাত এক করে দাও। আর কটা দিন বেঁচে আছে তোমাদের, 3-4 মাস বেঁচে আছে, এই কটা দিন তোমরা একদম জিজান লাগিয়ে দাও। ঠিক আছে, একদম পরিশ্রম করো, আর তোমরা নিশ্চয়ই পারবে, তোমরা নিশ্চয়ই একটা ভালো ডাক্তার হবে। আর আমাদের মেডিকেল কলেজে যদি আসো, আর যে কোনো মেডিকেল কলেজে, তাহলে দেখা হবে তোমাদের সাথে। আরও আর যদি মেডিকেল কলেজ পেয়ে যাও তারপরেও কথাবার্তা হবে তোমাদের সাথে। ঠিক আছে, চলো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, টাটা বাই বাই, অল দ্য বেস্ট।